Hello everyone. So in previous lecture video we see the introduction to antitubercular drugs. So what is meant by antitubercular drug or what define the antitubercular agent? The agents used in treatment of tuberculosis, that is a disease caused by Mycobacterium species, which are species M. tuberculosis, M. bovis or M. africanum, characterized by formation of nodular bodies or tubercles. Okay, then depending upon site of infection, the disease can be categorized as pulmonary tuberculosis, that is if infection occur at respiratory tract, then genitourinary tuberculosis, that is infection occur at genitourinary tract, then tuberculous meningitis, that is nervous system, then miliary tuberculosis, a widespread infections. Okay, so these are the then which is the three main species of mycobacterium which cause tuberculosis, that are M. tuberculosis, M. bovis and M. africanum. Okay, then classification the antitubercular agent are classified by three methods. Classification 1, that is para-amino salicylic acid derivative, pyridine derivative, pyrazine derivative, ethylene diamine derivative and antibiotics. Then second method of classification, first line drug, second line drug and third line drugs. Then third method of classification is that synthetic antitubercular drugs and antibiotics. Then we see what is meant by first line agent and what is meant by second line agent. The first line agent means what? They are well tolerated and have less incidence of side effects. Then second line agent means what? They are less tolerated or have higher incidence of adverse effect. They are used if resistance or intolerance develop to the first line agents. Okay, so this is regarding classification. Then we see diagnosis test for tuberculosis. First one is the sputum diagnosis. In that, sputum of suspected patients are analyzed under the microscope. Then skin test, which is also called as Mantoux tuberculin test. Tuberculin is nothing but the fraction of purified protein derived from Mycobacterium tuberculosis. Okay, and the result of this test is depend upon the diameter of that bumps formation. If the bumps are less than 5 mm, diameter of that bumps are less than 5 mm, then test is negative. If the diameter of bumps larger than 5 mm, then test for tuberculosis is positive. Okay, so important part is define antitubercular agent and classifications. Okay, then now we start with our first drug, a monograph of our first drug, that is isoniazid. Okay, so isoniazid is the antitubercular agent or it is the agent which is used for the treatment of tuberculosis. Okay, so this is the structure of isoniazid. So this isoniazid contain one benzene ring attached with nitrogen. If the one of the carbon atom from the benzene is replaced by nitrogen, then it is converted into pyridine. म्हणजे याची बेसिक रिंग कोणती आहे? आयसोनियाझाइडची पायरिडीन रिंग आहे. या पायरिडीन रिंगला वरती कोणते ग्रुप अटॅच झालेले आहेत बघा? C डबल बॉन्ड O, NH आणि NH2. ओके, C डबल बॉन्ड O आहे, NH आहे आणि NH2 आहे. सो हा जो ग्रुप आहे या पायरिडीन रिंगला अटॅच झालेला कोणता? C डबल बॉन्ड O, NH, NH2, याला आपण म्हणू शकतो कार्बोहायड्रॅझाइड ग्रुप. कोणता? कार्बोहायड्रॅझाइड ग्रुप. किंवा जर आपण ही बेन्झिन रिंग घेतली, पायरिडीन रिंग म्हणजे काय? बेन्झिनमधला एक कार्बन ॲटम नायट्रोजनने रिप्लेस केला. इथे बेन्झिन रिंग आहे पण त्या बेन्झिन रिंगमधला एक कार्बन ॲटम नायट्रोजनने रिप्लेस केला आहे, त्याच्यामुळे ती रिंग कोणती झाली? बेन्झिन. आणि वरती कोणता ग्रुप तिला अटॅच आहे? तर C डबल बॉन्ड O, NH, NH2 हा आहे कार्बोहायड्रॅझाइड ग्रुप. किंवा आपण या ग्रुप याचं दुसरं मॉडिफिकेशन करू शकतो, ती म्हणजे पायरिडीन रिंग आहे तिला C डबल बॉन्ड O, NH, NH2 ग्रुप अटॅच झालेला आहे, म्हणजे हे आयसोनिकोटिनिक ॲसिड हायड्राझाइड पण होऊ शकतं. NH2ला आपण काय म्हणतो? हायड्राझाइड ग्रुप म्हणतो. आता C डबल बॉन्ड ओला कार्बो म्हणू शकतो, म्हणून ती कार्बोहायड्राझाइड. आणखी जर त्याचा ॲनालिसिस केला आपण तर C डबल बॉन्ड O खालची पायरिडीन रिंग म्हणजे आयसोनिकोटिनिक ॲसिड आणि NH2 म्हणजे हायड्राझाइड ग्रुप म्हणजे आयसोनिकोटिनिक ॲसिड हायड्राझाइडसुद्धा आपण काय करू शकतो? त्याला म्हणू शकतो.
आता नंबरिंग द्यायचं असेल आयसोनियाझाईडला तर आपण कुठून देणार, पायरिमिडीनच्या बेसिक नायट्रोजनपासून, म्हणजे जो हा एन आहे त्याच्यापासून नंबरिंग स्टार्ट केलं तर त्या एनपासून 1 2 3 4 चौथ्या पोझिशनला म्हणजे पॅरा पोझिशनला काय आहे, COO NH NH2 ग्रुप अटॅच आहे. म्हणजेच पायरिडीन 4 कार्बोहायड्राझाईड आयुपॅक नेम त्याचं होऊ शकतं. किंवा मी काय सांगितलं, ही पायरिडिन रिंग एन बेन्झिन आणि COO म्हणजे काय आहे, आयसोनिकोटिनिक ॲसिड आहे आणि NH म्हणजे काय आहे, हायड्राझाईड आहे. सो दुसरा आयुपॅक नेम त्याचं होऊ शकतं ते म्हणजे आयसोनिकोटिनिक ॲसिड हायड्राझाईड. एकतर पायरिडिन 4 कार्बोहायड्राझाईड कारण COO म्हणजे कार्बो ग्रुप, NH म्हणजे हायड्राझाईड ग्रुप म्हणून, आणि खालची आपली पायरिडिन रिंग आहे आणि पायरिडिन रिंगच्या चौथ्या पोझिशनला हा अटॅच आहे. सो पायरिडिन 4 कार्बोहायड्राझाईड होऊ शकतं. किंवा ही पायरिडिन रिंग आणि COO इथपर्यंतचं स्ट्रक्चर म्हणजे आयसोनिकोटिनिक ॲसिड, त्याच्यामुळे आपण म्हणू शकतो की आयसोनिकोटिनिक ॲसिड हायड्राझाईड. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर अँड आयुपॅक नेम ऑफ आयसोनियाझाईड. ओके, देन mechanism of action of isoniazide. What is the mechanism of action of this isoniazide? So this isoniazide is activated by कॅटॅलेज पेरॉक्सिडेज. ओके, कॅटॅलेज पेरॉक्सिडेज नावाचं एन्झाईम आयसोनियाझाईडला काय करतं, ॲक्टिवेट करतं. म्हणजे जेव्हा आपण आयसोनियाझाईड घेऊ, सपोज पेशंट जर ट्युबरक्युलोसिसने सफर झाला असेल, त्याला TB असेल आणि जर त्याला आपण आयसोनियाझाईड दिला तर आयसोनियाझाईड हा ॲक्टिव्ह फॉर्म नसतो, त्याला बॉडीमध्ये गेल्यानंतर ॲक्टिव्ह करणं काय असतं, गरजेचं असतं. आणि आयसोनियाझाईडला ॲक्टिव्ह कोण करतं, कॅटॅलेज पेरॉक्सिडेज नावाचं एन्झाईम जे आहे ते ह्या आयसोनियाझाईडला काय करतं, ॲक्टिव्ह करतं. सो आयसोनियाझाईड गेट ॲक्टिवेटेड बाय कॅटॅलेज पेरॉक्सिडेज एन्झाईम अँड कन्वर्टेड इनटू ॲक्टिव्ह आयसोनियाझाईड फॉर्म, आणि त्याचं कन्व्हर्जन आयसोनियाझाईडच्या ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये येतं. देन दिस ॲक्टिव्ह आयसोनियाझाईड क्रिएट कोवॅलंट बॉन्ड्स. हा ॲक्टिव्ह आयसोनियाझाईड काय करतो, कोवॅलंट बॉन्ड्स क्रिएट करतो अँड बाइंड विथ सर्टन एन्झाईम, आणि बॉडीमधल्या काही सर्टन एन्झाईमला तो काय होतो, बाइंड होतो अँड इंटरॅक्ट विथ इनहेरिटन्स ए जीन. ओके, जीन असतात की ज्यांच्यामुळे प्रोटीन सिंथेसिस महत्त्वाचं असतं आपल्या बॉडीमध्ये. सो हा इनहेरिटन्स ए जीनला काय होतो, जाऊन बाइंड होतो आणि तिथे बाइंड झाल्यामुळं हा काय करतो, इनहिबिट मायकोलिक ॲसिड सिंथेसिस. आता मायकोलिक ॲसिड काय आहे, तर मायकोलिक ॲसिड म्हणजे काय की आपला जो मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस नावाचा बॅक्टेरिया आहे त्याच्या सेलवॉलमध्ये मायकोलिक ॲसिड प्रेझेंट असतं, आणि जर मायकोलिक ॲसिडचं सिंथेसिस थांबवलं तर ह्या मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिसची सेल वॉल वीक होते आणि त्याची ग्रोथ थांबते आणि तो काय होतो, किल होतो. सो आपला आयसोनियाझाईड काय होतं, इनहेरिटन्स ए जीनला जाऊन बाइंड होतो अँड इट इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ मायकोलिक ॲसिड अँड ड्यू टू इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ मायकोलिक ॲसिड सेल वॉल ऑफ मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस बिकम वीक. त्याची सेल वॉल काय बनते, वीक बनते. ओके, सो मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन्स कळाली. मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे, आयसोनियाझाईड हा वीक ड्रग आहे आणि हा आयसोनियाझाईड हा इनॅक्टिव्ह फॉर्ममध्ये असतो बॉडीमध्ये गेल्यानंतर, पण त्याला ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये करणं गरजेचं असतं. ते कोण करतं, कॅटॅलेज पेरॉक्सिडेज एन्झाईम करतो. सो दिस आयसोनियाझाईड इज गेट ॲक्टिवेटेड बाय कॅटॅलेज पेरॉक्सिडेज अँड कन्वर्टेड इनटू ॲक्टिव्ह फॉर्म. This active form create covalent bonds. Okay, and these covalent bonds bind with certain enzymes. After binding with certain enzyme, it interact with inheritance A gene. Okay, and inhibit mycolic acid synthesis. Okay, and due to inhibition of mycolic acid synthesis, cell wall of Mycobacterium tuberculosis become weak, and the growth of Mycobacterium tuberculosis get arrested or inhibited. Okay, so this is the mechanism of action of isoniazide drug. So this isoniazide drug is also write down as a capital INH, capital INH असा सुद्धा हा लिहिला जातो isoniazide drug. Okay, then physical property of this isoniazide, so it occur as a colorless crystal or white crystalline powder. कलर कसा आहे त्याचा, कलरलेस असतो किंवा व्हाईट असतो, आणि नेचर कसं आहे त्याचं, क्रिस्टलाइन
पावडर आहे. सो इट ऑकर ॲज अ कलरलेस क्रिस्टल ऑर व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. देन सेकंड, इट इज ओडरलेस. त्याचा ओडर कसा आहे, त्याला कोणताही ओडर नाही आहे. सो इट इज ओडरलेस. देन टेस्ट, इट हॅज अ स्वीट टेस्ट फॉलो बाय बिटर टेस्ट. म्हणजे सुरुवातीला तो थोड्या प्रमाणात स्वीट लागतो, नंतर त्याची टेस्ट कशी होत जाते, बिटर होत जाते. ओके. सुटिक्समध्ये तुम्ही जर बघितलं असताल, जर जे सुक्रोज वगैरे असतं, आपण आर्टिफिशियल स्वीटनर जे वापरतो फार्मास्युटिकल प्रिपरेशनमध्ये, ते इनिशियली जर आपण तोंडात टाकले तर ते स्वीट लागतात, पण काय जास्त वेळ जर तोंडात राहिले तर त्याच्यानंतर त्याची बिटर टेस्ट आपल्याला यायला सुरुवात होते. So similarly, isoniazide, it has a sweet taste followed by bitter taste. Then solubility, it is freely soluble in water and sparingly soluble in alcohol. water मध्ये freely soluble आहे, तर अल्कोहोल मध्ये कसा आहे तो sparingly soluble आहे. Then it is get affected by exposure to air and light. एअर आणि लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर तो आला तर त्याचं काय होतं, डिस्ट्रक्शन होतं. सो देर आर 5 फिजिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन इज दॅट इट ऑकर ॲज अ कलरलेस क्रिस्टल or white crystalline powder. Then it is odorless. Then it has sweet taste followed by bitter taste. Then it is freely soluble in water, sparingly soluble in alcohol, and it get affected by exposure to air and light. एअर आणि लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अफेक्ट होतो. देन केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स केमिकल रिॲक्शन, ज्याच्यामध्ये आपल्याला रिॲक्शन बघायच्या नाही आहेत, फक्त आपल्याला काय करायचे आहेत, स्टेटमेंट्स जे आहेत ते आपल्याला काय करायचे आहेत, लक्षात ठेवायचे आहेत. सो केमिकल प्रॉपर्टी वेन आयसोनियाझाईड, का पहिली केमिकल प्रॉपर्टी काय आहे, वेन आयसोनियाझाईड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमिन वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. जर आयसोनियाझाईडची रिॲक्शन आपण ब्रोमिन वॉटर बरोबर केली, कोणाच्या प्रेझेन्समध्ये, हायड्रोक्लोरिक ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये, देन इट गेट कन्वर्टेड इन टू आयसोनिकोटिनिक ॲसिड. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, आयसोनिकोटिनिक ॲसिडमध्ये होतं, विथ लिबरेशन ऑफ N2 गॅस, विथ लिबरेशन ऑफ नायट्रोजन गॅस. ओके. पहिली रिॲक्शन काय होती, वेन आयसोनियाझाईड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमिन वॉटर. जर आयसोनियाझाईडची रिॲक्शन ब्रोमिन वॉटर बरोबर केली इन प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, देन आयसोनियाझाईड गेट कन्वर्टेड इन टू आयसोनिकोटिनिक ॲसिड विथ लिबरेशन ऑफ नायट्रोजन N2 gas. Okay, so this is first chemical property. Then second chemical property is that isoniazide it converted into sulfonyl derivative. So isoniazide चं conversion sulfonyl derivative बरोबर होतं if we treated them with benzene sulfonyl chloride. जर isoniazide आणि benzene sulfonyl chloride यांची रिॲक्शन केली तर त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, सल्फोनिल डेरिव्हेटिव्हमध्ये होतं. ओके. देन वेन आयसोनियाझाईड इज ट्रीटेड विथ आयसोप्रोपाइल क्लोराईड, जर आयसोनियाझाईडला आपण आयसोप्रोपाइल क्लोराईड बरोबर ट्रीट केला, इट गेट कन्वर्टेड इन टू, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, एन आयसोनिकोटिनिल एन आयसोप्रोपाइल हायड्राझाईन. ओके. विच इज ऑल्सो पजेस, आता हा जो तयार होतो आहे एन आयसोनिकोटिनिल एन आयसोप्रोपाइल हायड्राझाईल, यालासुद्धा अँटी ट्युबरक्युलर ॲक्टिव्हिटी असते, बट इट इज मोर टॉक्झिक. तो कसा आहे, जास्त टॉक्झिक आहे. सो थर्ड प्रॉपर्टी काय होती, केमिकल प्रॉपर्टी, वेन आयसोनियाझाईड इज ट्रीटेड विथ आयसोप्रोपाइल क्लोराईड, इट गेट कन्वर्टेड into N-isonicotinyl N-isopropyl hydrazine, which also possess anti-tubercular activity, but it is more टॉक्झिक. ओके. देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन. स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे आयसोनियाझाईडसाठी. सो दिस आयसोनियाझाईड इज अफेक्टेड बाय लाईट. आपण फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये बघितलं होतं, लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अफेक्ट होतो. सो इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर. लाईटमुळे अफेक्ट होतो आहे तो, त्याचं डिस्ट्रक्शन होतं आहे. सो आपण त्याला कसा, कोणत्या कंटेनरमध्ये स्टोअर केला पाहिजे, इट शुड बी स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर. टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनरमध्ये आपण त्याला काय केला पाहिजे, स्टोअर केला पाहिजे. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज, इट इज अफेक्टेड बाय लाईट अँड स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट containers. Okay. Then uses, so it is used in treatment of pulmonary tuberculosis. pulmonary tuberculosis च्या ट्रीटमेंटमध्ये आयसोनियाझाईडला यूज केलं जातं. सेकंड यूज, एक्स्ट्रा पल्मोनरी लेशन्स. एक्स्ट्रा पल्मोनरी लेशन्स जर असतील, पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिसमध्ये जर लेशन्स तयार झाले असतील तर, इन्क्लुडिंग मेनिंजल अँड जेनायटो युरिनरी
इन्फेक्शन, मेनिंजल इन्फेक्शनमध्ये सुद्धा आणि जेनायटो युरिनरी इन्फेक्शनमध्ये सुद्धा आयसोनियाझाईडला यूज केलं जातं. देन इट इज ऑल्सो यूज इन थर्ड यूज, इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लुपस वल्गॅरिस. लुपस वल्गॅरिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये याला काय केलं जातं, यूज केलं जातं. लुपस वल्गॅरिस म्हणजे काय, लुपस वल्गॅरिस इट इज अ फॉर्म ऑफ स्किन टीबी. स्किनच्या टीबीचा हा काय आहे, फॉर्म आहे की जो स्पेशली तुमच्या फेसवरती येतो, की ज्याच्यामध्ये फेसवरती तुमच्या बम्स फॉर्मेशन होतं, की ज्यांच्यामुळे तुम्हाला पेन होतं. म्हणजे सेम जशी आपण पिंपल्स येतात, मुरम ज्याला म्हणतो, सेम तशा पद्धतीचं, फक्त थोडे जास्त मोठे बम्स फॉर्मेशन होतं, त्याच्यामुळे ते पेन होतं आणि रेडनेस त्याला जास्त असतो आणि त्याच्यामधून लेशन्ससुद्धा होत असतात, फ्लुईडसुद्धा त्याच्यामधून काय होत असतं, बाहेर येत असतं. सो यूजेस काय आहेत, टोटल 3 यूजेस आहेत आयसोनियाझाईडचे. पहिला यूजेस काय होता, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस. सेकंड, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी लेशन्स इंक्लुडिंग मेनिंजल अँड जेनायटो युरिनरी इन्फेक्शन. देन थर्ड, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लुपस वल्गॅरिस. ओके. देन डोस, आयसोनियाझाईडचा डोस काय बघायचा आपल्याला, 5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेटच्या पर kgला 5 mg अप टू 300 mg डेली. पण डेलीचा डोस हा किती असला पाहिजे, फक्त 300 mg पर्यंतच असला पाहिजे. सो 5 mg डोस काय आहे, 5 mg per kg of body weight up to 300 mg daily. Okay. Then brand names, what are the brand names for this isoniazide? There are Revel IS. These are the tablet which contain rifampicin and isoniazide. Revel IS. Then AKT2 tablets. AKT2 tablet again which contain rifampicin and isoniazide in combination. Okay. So brand names Revel IS, AKT2, then Isonex, Rimpazid. Okay, so there are 4 brand name, Revel IS, AKT2, Isonex and Rimpazid. ओके. देन फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन म्हणजे काय की हा आयसोनियाझाईड कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो, टॅबलेट, कॅप्सूल, सिरप, सस्पेन्शन, इलिक्झर, अशा कोणत्या फॉर्ममध्ये हा अवेलेबल असतो सर. तर आयसोनियाझाईडचे फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन कोणती आहेत, आयसोनियाझाईड इलिक्झर, आयसोनियाझाईड टॅबलेट, आयसोनियाझाईड इंजेक्शन, आयसोनियाझाईड सिरप, सोडियम अमायनो सॅलिसिलेट अँड आयसोनियाझाईड ग्रॅन्युल्स, sodium aminosalicylate and isoniazide powder, isoniazide and ethambutol tablet, isoniazide and rifampicin tablet. So there are 8 pharmaceutical preparations or pharmaceutical formulation of isoniazide: elixir, tablet, injection, syrup, then sodium aminosalicylate and isoniazide granules, sodium aminosalicylate and isoniazide powder, isoniazide and ethambutol tablets, isoniazide and rifampicin टॅबलेट्स. ओके. देन इनकम्पॅटेबिलिटीज, की हा आयसोनियाझाईड जो आहे तो कोणाबरोबर इनकम्पॅटेबल आहे. सो दिस आयसोनियाझाईड इज इनकम्पॅटेबल विथ फेरिक सॉल्ट अँड ऑक्सिडायझिंग एजंट. फेरिक सॉल्ट आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट बरोबर तो कसा आहे, इनकम्पॅटेबल आहे. सो आयसोनियाझाईड इज इनकम्पॅटेबल विथ फेरिक सॉल्ट अँड ऑक्सिडायझिंग agent. Okay, so this is regarding the isoniazide. Then next drug is para amino salicylic acid, which is shortly written as capital PAS. Okay, para amino salicylic acid. So this is the structure of para amino salicylic acid, which contain benzene ring, amino group. Then this, at first number of carbon atom there is C double bond OOH, means COOH. This is carboxylic acid group. At second number there is OH and at 4 number there is amino group. Okay. आता याचं जर आयुपॅक नॉमेनक्लेचर करायचं असेल तर ह्याचं नाव काय आहे, जेव्हा सपोज जर तुम्ही आता हा 4 नंबरचा NH2 ग्रुप काढून टाकलात. ओके, NH2 ग्रुप जर आपण काढून टाकला तर राहतं काय, 1 नंबरला C डबल बॉन्ड OOH म्हणजे COOH, सेकंड नंबरला OH. बेन्झिनला जर OH आणि COOH असेल तर ते सॅलिसिलिक ॲसिड असतं, म्हणजे ते, आणि पॅरा पोझिशनला अमायनो ग्रुप आहे म्हणून पॅरा अमायनो सॅलिसिलिक ॲसिड. पण आणखी जर व्यवस्थित त्याचा आयुपॅक नेम लिहायचं असेल तर आपण काय करणार, OHला आणि अमायनोला काय मानणार, सबस्टिट्युएंट मानणार. आता इथे 3 ग्रुप आहेत, बरोबर आहेत. कोणते 3 ग्रुप आहेत, पहिल्या पोझिशनला COOH म्हणजे कार्बॉक्झिलिक ॲसिड ग्रुप आहे, सेकंड पोझिशनला OH हायड्रॉक्सिल ग्रुप, हा अल्कोहोल ग्रुप आहे, फोर्थ पोझिशनला NH2 म्हणजे अमाइन ग्रुप आहे. आता यातला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता, ऑब्वियसली
COOH कार्बॉक्झिलिक ॲसिड ग्रुप. कार्बॉक्झिलिक ॲसिड कोणाला अटॅच आहे? बेन्झिनला. म्हणजे आपलं काय झालं? बेन्झिन प्लस ॲसिडचा कोणता? कार्बॉक्झिलिक ॲसिडचा सफिक्स कुठला वापरतो आपण? ओईक ॲसिड. सो बेन्झिन ओईक ॲसिड म्हणजे बेन्झोनोइक ॲसिड. ओके, हायड्रॉक्सी बेन्झॉइक ॲसिड. बेन्झिन अधिक प्लस ओईक, सो बेन्झॉइक ॲसिड. आता सबस्टिट्युएंट कोण आहेत? सेकंड पोझिशनला अल्कोहोल. अल्कोहोल जर सबस्टिट्युएंट असेल तर आपण काय वापरतो? हायड्रॉक्सी. फोर्थ पोझिशनला अमायनो. अमायनोचा अमायनो. आता पहिला कोणाला घेणार? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहिला अमायनो येणार, सेकंड कोण येणार? हायड्रॉक्सी येणार. सो 4 अमायनो 2 हायड्रॉक्सी बेन्झॉइक ॲसिड. आयुपॅक कसं आलं कळालं? बेन्झिन रिंग आहे. ओके, पॅरेंट्स कंपाऊंड मिळालं. 3 ग्रुप आहेत अटॅच. कोणते? COOH कार्बॉक्झिलिक ॲसिड, OH अल्कोहोल अँड चौथ्या पोझिशनला अमायनो. प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. त्याचं प्रिफिक्स काय वापरतो? ओईक ॲसिड. कंपाऊंड कोणता आहे? बेन्झिन. सो बेन्झिन प्लस ओईक ॲसिड बेन्झॉइक ॲसिड. आताचे आधीचे सबस्टिट्युएंट कोण आहेत? OH अल्कोहोल ग्रुप आहे. अल्कोहोल ग्रुप जर सबस्टिट्युएंट असेल तर आपण काय वापरतो? हायड्रॉक्सी. सेकंड पोझिशनला आहे अल्कोहोल. देन चौथ्या पोझिशनला अमायनो ग्रुप आहे, त्याचा अमायनो. अल्फाबेटिकल ऑर्डरनुसार अमायनो पहिला येणार. सो 4 अमायनो 2 हायड्रॉक्सी बेन्झॉइक ॲसिड. ओके, सो कळालं? आयुपॅक नेम कळालं पॅरामायनो सॅलिसिलिक ॲसिडचं. देन नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत या पॅरामायनो सॅलिसिलिक ॲसिडच्या? तर पॅरामायनो सॅलिसिलिक ॲसिडच्या फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत, टोटल 4 आहेत. पहिलं नेचर आणि कलर त्याचा. सो इट ऑकर ॲज अ व्हाईट ऑर येलोइश व्हाईट क्रिस्टल. क्रिस्टलाईन नेचर आहे. कलर कसा आहे? व्हाईट किंवा येलोइश व्हाईट आहे त्याचा. सो इट ऑकर ॲज अ व्हाईट ऑर येलोइश व्हाईट क्रिस्टल. देन इट इज ओडरलेस. ओडर कसा आहे? त्याला कोणताही ओडर नाही. सो इट इज ओडरलेस. देन टेस्ट, इट हॅज स्लाइटली ॲसिडिक टेस्ट. त्याची टेस्ट थोडी स्लाइटली ॲसिडिक असते, म्हणजे जिभेवर ठेवला तर आपल्याला ते चरचर जाणवू शकतो त्याचा. देन स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये स्लाइटली सोल्युबल असतो, बट सोल्युबल इन अल्कली अँड डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड. वॉटरमध्ये काही अंशी काही प्रमाणात तो सोल्युबल आहे, पण अल्कली आणि डायल्यूट नायट्रिक ॲसिडमध्ये तो कसा आहे? कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. सो देर आर 4 फिजिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट ऑर येलोइश व्हाईट क्रिस्टल. सेकंड, इट इज अ odorless. Third, it has slightly acidic taste. Fourth, slightly soluble in water but soluble in alkali and dilute nitric acid. Okay, then after physical property, next is the chemical property. So chemical property is that when para-amino salicylic acids it's treated with sodium nitrite. जर पॅरामायनो सॅलिसिलिक ॲसिड आणि सोडियम नायट्राईड यांची रिॲक्शन केली कोणाच्या प्रेझेन्समध्ये? इन प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. हायड्रोक्लोरिक ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये ॲट टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर किती मेंटेन करायचे? 0 to 10 डिग्रीला. द प्रायमरी अमायनो ग्रुप कन्वर्टेड इंटू डायअझो ग्रुप. म्हणजे हा चौथ्या नंबरचा अमायनो NH2 ग्रुप आहे, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? डायअझो ग्रुपमध्ये. डायअझो ग्रुप म्हणजे कोणता ग्रुप? NH डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप. ओके, कधी? वेन पॅरामायनो सॅलिसिलिक ॲसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम नायट्राइड इन प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड ॲट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस टू 10 डिग्री सेल्सिअस, द प्रायमरी अमायनो ग्रुप इज गेट कन्वर्टेड इंटू डायअझो ग्रुप. ओके, देन सेकंड, वेन पॅरामायनो सॅलिसिलिक ॲसिड इज हिटेड विथ सोडा लाईम. जर त्याला सोडा लाईम बरोबर आपण हिट केलं, द डिकार्बॉक्झिलेशन रिॲक्शन ऑकर. डिकार्बॉक्झिलेशन रिॲक्शन होते, म्हणजे कार्बॉक्झिलिक ॲसिड ग्रुप निघून जातो अँड M अमायनोफिनॉल म्हणजे मेटा अमायनोफिनॉल आपल्याला मिळतो. म्हणजेच काय होतं? थोडक्यात कार्बॉक्झिलिक ॲसिड ग्रुप काय होतो? निघून जातो. कधी? वेन पॅरा अमायनो सॅलिसिलिक ॲसिड इज हिटेड विथ सोडा लाईम, द डिकार्बॉक्झिलेशन रिॲक्शन टेक प्लेस अँड M अमायनोफिनॉल गेट ऑकर. Okay, M-phenol get occur. This is the chemical property. Then stability and storage. Stability and storage काय आहे या पॅरामायनो सॅलिसिलिक ॲसिडची? सो इट डार्कन ऑन एक्सपोजर टू एअर अँड लाईट. एअर आणि लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो काय होतो? ब्लॅकिश डार्क व्हायला सुरुवात होतो. सो इट इज डार्कन ऑन एक्सपोजर टू एअर अँड लाईट, हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर. टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर. सो स्टोरेज आणि स्टॅबिलिटी काय आहे? It darken and exposure to air and light, hence it is stored in tightly closed light resistant containers. Okay, then uses of this
para-aminosalicylic acid, there are simple uses, not more so many uses. So it is used in treatment of tuberculosis च्या ट्रीटमेंटमध्ये याला काय केलं जातं, यूज केलं जातं. सो uses, it is used in treatment of tuberculosis. Okay, then brand name are मेसालामाइन टॅबलेट. ओके, ब्रँड नेम कोणती आहेत, मेसालामाइन टॅबलेट विच कंटेन 5-amino-salicylic acid 800 mg, देन अवर ॲस्पिरिन, देन आयसोपार अँड बेन्झापास. ओके, सो द मेसालामाइन टॅबलेट, ब्रँड नेम मेसालामाइन टॅबलेट, ॲस्पिरिन, आयसोपार अँड बेन्झापास. ओके, मेसालामाइन टॅबलेट, आयसोपार अँड बेन्झापास. ओके, देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन म्हणजे कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं. सो अमायनो सॅलिसिलिक ॲसिड टॅबलेट, अमायनो सॅलिसिलेट सोडियम टॅबलेट, अमायनो सॅलिसिलेट पोटॅशियम टॅबलेट, अमायनो सॅलिसिलेट कॅल्शियम टॅबलेट अँड बेन्झाल पास कॅल्शियम tablets. Okay, so there are 5 pharmaceutical formulation: amino salicylic acid tablet, amino salicylate sodium tablet, amino salicylate potassium tablet, amino salicylate calcium tablet and benzyl pass calcium tablet. So these are pharmaceutical formulations, okay, of para-amino salicylic acid. The next drug is that streptomycin. आता हे जे 2 ड्रग झाले कोणते, आयसोनियाझाईड. सो आयसोनियाझाईडला मी इथे ॲस्टरस्टिक केलेले आहे, स्टार मार्क केलेला आहे, म्हणजे याचं स्ट्रक्चर किंवा याचं आयुपॅक नेम काय केलं जाणार, एक्झामला विचारलं जाणार. सेम फॉर पॅरामायनो सॅलिसिलिक ॲसिड, पासला सुद्धा मी स्टार मार्क केलेलं आहे. सो याचं स्ट्रक्चर आणि आयुपॅक नेम एक्झामला विचारलं जाणार. सो नेक्स्ट ड्रग इज स्ट्रिप्टोमायसिन. स्ट्रिप्टोमायसिनचं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतंय, रांगोळी काढल्याप्रमाणे एक स्ट्रक्चर आहे त्याचं स्ट्रिप्टोमायसिनचं. ओके, डोंट वरी, हे स्ट्रक्चर एक्झामला विचारलं जात नाही, याचा आयुपॅक नेमसुद्धा एक्झामला विचारलं जात नाही. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्टोमायसिन. जर स्ट्रिप्टोमायसिनचं स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलात तर तुम्हाला याच्यामध्ये काय दिसेल, तर याच्यात 3 ग्रुप दिसतील. इकडून जर सुरुवात केली तर इथे जी बेन्झिन रिंग आहे ती एक मध्ये 5 मेंबर रिंग आहे, पुन्हा 6 मेंबर बेन्झिन रिंग आहे. सो अशा ह्या 3 रिंग आहेत, कारण हा स्ट्रिप्टोमायसिनचं जर हायड्रोलायसिस झालं तर त्याच्यापासून 3 प्रोडक्ट मिळतात, स्ट्रिप्टिडिन, एल स्ट्रिप्टेज अँड एन मिथाइल लिगोकोसामाइन. ओके, म्हणून ह्या 3 रिंग आपल्याला काय त्याच्यामध्ये दिसत आहेत. याचं जर हायड्रोलायसिस ब्रेकडाऊन आपण केलं तर तो 3 कंपाऊंडमध्ये डिवाइड होतो. ओके, सो दिस स्ट्रिप्टोमायसिन वॉज फर्स्ट अमायनोग्लायकोसाइड्स. ओके, हा स्ट्रिप्टोमायसिन कोणता क्लास आहे, अमायनोग्लायकोसाइडचा क्लास आहे. इंट्रोड्यूस इन टू किमोथेरपी इन 1944. 1944ला अमायनोग्लायकोसाइड म्हणून किमोथेरपीमध्ये म्हणजे कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी याला काय केला गेला, युटिलाइज केला गेला बाय सायंटिस्ट वास्कमन्स अँड हिज असोसिएटेड. ओके, वास्कमन्स आणि त्याच्या असोसिएटने स्ट्रिप्टोमायसिनला 1944ला किमोथेरपीमध्ये यूज करायला काय केली, सुरुवात केली. ओके, सो स्ट्रिप्टोमायसिन वॉज फर्स्ट अमायनोग्लायकोसाइड इंट्रोड्यूस इन टू किमोथेरपी इन 1944 बाय वास्कमन अँड हिज असोसिएट्स. वास्कमन्स आणि त्याच्या असोसिएटने त्याला इंट्रोड्यूस केला कशामध्ये, किमोथेरपीमध्ये. हा जो स्ट्रिप्टोमायसिन आहे इट इज आयसोलेटेड फॉर्म. हा काय केलेला आहे, कशातून तरी आयसोलेट केलेला आहे. सो इट वॉज आयसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमायसस ग्रीसस. ओके, कशामधून, एका ऑर्गॅनिझमपासून. ओके, ऑर्गॅनिझममधून आपल्याला अँटीबायोटिक्स, अँटीबॅक्टेरियल एजंट काय असतात, मिळत असतात. ओके, सो हा स्ट्रिप्टोमायसिन जो आहे तो कोणत्या ऑर्गॅनिझममधून आयसोलेट केलेला आहे, स्ट्रिप्टोमायसस ग्रीसस. ओके, सो दिस स्ट्रिप्टोमायसिन वॉज आयसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमायसस ग्रीसस. ओके, अँड इट कंटेन 3 बेसिक युनिट्स. या स्ट्रिप्टोमायसिनला काय आहे, 3 बेसिक युनिट्स आहेत. कोणती, स्ट्रिप्टिडिन, एल स्ट्रिप्टेज अँड एन मिथाइल L-glucosamine. Okay, N-methyl glucosamine or L-glucosamine. So there is streptomycin have basically 3 units: striptidine, L-striptase and N-methyl glucosamine. Okay, म्हणजे जर स्ट्रिप्टोमायसिनचं ब्रेकडाऊन केलं तर आपल्याला हे 3 युनिट मिळू शकतात. ओके, सो स्ट्रिप्टोमायसिनला डिस्कवर कोणी केलं, वास्कमन्स अँड हिज असोसिएटेड इन 1944. अँड दिस स्ट्रिप्टोमायसिन इज आयसोलेटेड फॉर्म. कशापासून आयसोलेट करतात त्याला, स्ट्रिप्टोमायसस ग्रीसस. स्ट्रिप्टोमायसस ग्रीसस नावाच्या ऑर्गॅनिझममधून स्ट्रिप्टोमायसिनला काय केलेलं आहे, आयसोलेट केलेलं आहे. अँड दिस स्ट्रिप्टोमायसिन कंटेन 3 बेसिक युनिट. विच ऑफ दॅट बेसिक युनिट, स्ट्रिप्टिडिन, L-striptase and N-methyl
mine. Okay, then let's see the physical property. Physical property of streptomycin, it occur as a white or colorless powder. हा मे बी व्हाईट असतो किंवा कलरलेस पावडर आहे, क्रिस्टलाइन वगैरे नेचर नाही. सो इट ऑकर ॲज अ व्हाईट ऑर अ कलरलेस पावडर. देन ओडर, इट हॅज स्लाइटली ओडर ऑर ओडरलेस. मे बी त्याला स्लाइटली ओडर असू शकतो किंवा तो कम्प्लिटली काय असतो, ओडरलेस असतो. देन स्लाइटली बिटर इन टेस्ट, काही अंशी प्रमाणात त्याची टेस्ट कशी असते, बिटर असते. देन इट इज स्ट्रॉंगली बेसिक. ह्याचं नेचर कसं आहे स्ट्रेप्टोमायसिनचं, बेसिक आहे, कारण तुम्ही त्याचं स्ट्रक्चर बघितलात तर जागोजागी त्याला OH हायड्रॉक्सी ग्रुप काय झालेले आहे, अटॅच झालेले आहेत. देन सोल्युबिलिटी, व्हेरी सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये बऱ्या प्रमाणात सोल्युबल आहे, बट स्पॅरिंगली सोल्युबल इन अल्कोहोल. काही अंशी काही प्रमाणात तो अल्कोहोलमध्ये सोल्युबल आहे. सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेप्टोमायसिन, फर्स्ट इट ऑकर ॲज अ व्हाईट ऑर कलरलेस पावडर. सेकंड, इट हॅज अ slight odor or it is completely odorless. Then it has slightly bitter in taste. Then it is strongly basic. Then very soluble in water but sparingly soluble in अल्कोहोल. अल्कोहोलमध्ये तो कसा आहे, स्पॅरिंगली सोल्युबल आहे. देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज. स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेजच्या बाबतीत स्ट्रेप्टोमायसिनच्या आपल्याला खूप काळजी घ्यावी लागते, कारण तो मॉइश्चर आणि हीटने तो काय होऊ शकतो, अफेक्ट होऊ शकतो. आणि हा दोन्ही फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो, टॅबलेट फॉर्ममध्ये, पॅरेंटल फॉर्ममध्ये. आणि पॅरेंटल फॉर्ममध्ये अवेलेबल असताना त्याची स्टोरेज कंडिशन, स्टॅबिलिटी कंडिशन आपल्याला खूप व्यवस्थित प्रकारे काय करावी लागते, मेंटेन करावी लागते. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज ऑफ स्ट्रेप्टोमायसिन. सो दिस स्ट्रेप्टोमायसिन इज अफेक्टेड बाय मॉइश्चर अँड हीट. मॉइश्चर आणि हीटने तो इझिली अफेक्ट होतो. हेन्स इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर. वेल क्लोज कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचा आपल्याला. प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइश्चर, मॉइश्चरपासून प्रोटेक्ट केला पाहिजे. अँड ॲट टेम्परेचर, किती टेम्परेचरला बघा, नॉट एक्सिडिंग दॅन 30 डिग्री सेल्सिअस. 30 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा टेम्परेचर स्टोरेजचं जास्त गेलं नाही पाहिजे. अँड इफ इंटेंडेड फॉर पॅरेंटल प्रिपरेशन, जर त्याचं आपण पॅरेंटल प्रिपरेशन बनवलं, म्हणजे इंजेक्शन असेल, सलाईन असेल, वायल्स असतील, ॲम्पुल्स असतील, तर द कंटेनर शुड बी स्टराईल. तर तो कंटेनर कसा पाहिजे, कम्प्लिटली स्टराईल, डिसइन्फेक्टंट केलेला, पूर्ण क्लीन अँड सील सो ॲज टू एक्सक्लूड मायक्रोब्स. आणि तो परफेक्टली सील झाला पाहिजे, सो त्याच्यामध्ये आतमध्ये मायक्रोब्स नाही गेले पाहिजेत. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज खूप प्रिकॉशन घ्यावी लागते. कशी आहे, इट इज अफेक्टेड बाय मॉइश्चर अँड हीट. Hence it is stored in well closed container protected from moisture and at temperature not exceeding than 30 degree Celsius. If intended for parental preparation, the container should be sterile and sealed as so to excluding microbes. Okay, then uses of streptomycin. So the streptomycin uses are, it is broad spectrum antibiotics. हा कसा आहे, स्ट्रेप्टोमायसिन अँटीबायोटिक्स आहे ब्रॉड स्पेक्ट्रमवाला. सो इट इज यूज ॲज, कुठे कुठे यूज केला जातो बघा, ओरली टू ट्रीट इंटेस्टायनल इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाईन. लार्ज इंटेस्टाईनचं इंटेस्टायनल इन्फेक्शन जे आहे त्याचं ट्रीटमेंटमध्ये याला यूज केला जातं. देन इट इज यूज इंट्रामस्क्युलरली, म्हणजे इंजेक्शनच्या प्रमाणात मसलमध्ये दिला जातो, टू ट्रीट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्युबरक्युलोसिस. जर ट्युबरक्युलोसिसवरती याला यूज करायचा असेल तर तो पॅरेंटली दिला जातो, कसा, इंट्रामस्क्युलरली, मसलमध्ये दिला जातो. देन समटाईम्स इंट्राथिकली. इंट्राथिकली मीन्स वॉट, स्पायनल कॉर्डमध्ये इंजेक्शन देणं. ओके, स्पायनल कॉर्डमध्ये दिला जातो कधी, इन ट्युबरक्युलर मेनिंजायटिस. जर तुम्हाला मेनिंजायटिस, ब्रेनचा TB झाला असेल तर समटाईम्स इंट्राथिकली इन ट्युबरक्युलर मेनिंजायसिस. देन टू ट्रीट नॉन ट्युबरक्युलर इन्फेक्शन. नॉन ट्युबरक्युलर म्हणजे TB सोडून बाकीची जी इन्फेक्शन आहेत तीसुद्धा ट्रीट करायला स्ट्रेप्टोमायसिन यूज केलं जातं. कोणती इन्फेक्शन, कोलिसिस्टायटिस. कोलिसिस्टायटिस म्हणजे काय, आपल्याला HPला झालं आहे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लॅडर. गॉल ब्लॅडरचं इन्फ्लामेशन किंवा इन्फेक्शन ज्याला म्हटलं जातं कोलिसिस्टायटिस. देन पेरिटोनायटिस. पेरिटोनायटिस म्हणजे काय, पेरिटोनियल कॅव्हिटीचं इन्फ्लामेशन, म्हणजे जे अबडामिनल ऑर्गन आहेत त्यांच्यावरती जी पेरिटोनियल कॅव्हिटी आहे त्या कॅव्हिटीचं इन्फ्लामेशन किंवा त्या कॅव्हिटीचं इन्फेक्शन. ओके, सो युजेस काय आहेत स्ट्रेप्टोमायसिनचे, इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. सो इट इज यूज ॲज अ first orally to treat intestinal infection of large intestine. Second, intramuscularly to treat all forms of tuberculosis. Then sometimes intrathecally means spinal cord मध्ये to treat tubercular meningitis. Then
to treat non-tubercular infection, that is like cholecystitis and peritonitis. Cholecystitis means what? Inflammation or infection of gallbladder, and peritonitis means what? Inflammation or infection of peritoneal cavity. Okay, then streptomycin, brand names of streptomycins are Ambistrin S. This is the injection of streptomycin injection. बघा त्याचं कंटेनर पॅकिंग जे आहे, स्टोरेज कंडिशन आहे जी पूर्णतः स्टराईल कंटेनर आहे आणि त्याचं सीलिंग प्रॉपरली केलेलं आहे की मायक्रोब्स आतमध्ये गेली नाही पाहिजेत. ॲबॉटचा आहे Ambistrin S विच कंटेन्स स्ट्रिप्टोमायसिन इंजेक्शन. ओके, देन सेकंड ब्रँड नेम्स आर Chlorostrep, okay, Chlorostrep, Enterostrep and Streptomax. Okay, so Ambistrin S, one, second Chlorostrep, Enterostrep and Streptomax. Okay, so Ambistrin S, Chlorostrep, Enterostrep and Streptomax. Okay, then pharmaceutical formulation कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं? स्ट्रिप्टोमायसिन टॅबलेट अँड स्ट्रिप्टोमायसिन इंजेक्शन. दोन फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो, एक टॅबलेट आणि इंजेक्शन. दॅट आर स्ट्रिप्टोमायसिन टॅबलेट अँड स्ट्रिप्टोमायसिन इंजेक्शन. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रिप्टोमायसिन. द नेक्स्ट ड्रग इज रिफॅम्पिसिन. अगेन स्ट्रक्चर आर व्हेरी नाईसली डिझाईन्स. ओके, याचं स्ट्रक्चरसुद्धा एक्झामला विचारलं जात नाही. ओके, सो काही घाबरायची गरज नाही आहे. रिफॅम्पिसिन इट इज अनदर वन अँटीबायोटिक्स ऑप्टेन फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम. जसं स्ट्रिप्टोमायसिन आहे तसंच रिफॅम्पिसिन आहे की जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणून आयसोलेट केलेलं आहे. स्ट्रिप्टोमायसिन कुठून आयसोलेट केलेलं होतं? स्ट्रिप्टोमायसस ग्रिससमधून. रिफॅम्पिसिन कुठून आयसोलेट केलं जातं? स्ट्रिप्टोमायसस मेडिटेरिनी. ओके, स्ट्रिप्टोमायसस मेडिटेरानी. ओके, या मायक्रो ऑर्गॅनिझममधून रिफॅम्पिसिनला आयसोलेट केलं जातं. जर नाव विचारलं रिफॅम्पिसिन इज आयसोलेटेड फ्रॉम विच मायक्रो ऑर्गॅनिझम, यू कॅन राईट रिफॅम्पिसिन इज आयसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमायसस मेडिटेरानी. ओके, स्ट्रिप्टोमायसिस मेडिटेरानी. ओके, देन इट बिलॉंग टू केमिकल क्लास अन्सामायसिन्स. स्ट्रिप्टोमायसिन कोणाच्या क्लासमधला होता? अमायनोग्लायकोसाईडमधला. अँड इट बिलॉंग टू क्लास अन्सामायसिन्स. मे बी तुम्हाला ते क्वेश्चन विचारू शकतात, नेम द अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग बिलॉंग्स टू अमायनोग्लायकोसाईड क्लास. ओके, जर विचारलं की अँटी ट्युबरक्युलर ड्रगचं नाव सांगा की जो कोणता आहे अमायनोग्लायकोसाईड क्लासमधला आहे, तर तुम्ही काय लिहा? स्ट्रिप्टोमायसिन. आणि जर विचारलं की नेम द अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग विच बिलॉंग टू अन्सामायसिन क्लास, सो अन्सामायसिन मीन्स रिफॅम्पिसिन. Okay, and streptomycin derived from Streptomyces griseus and rifampicin derived for Ansamycins. Okay, then रिफॅम्पिसिन इज वेल ॲब्सॉर्ब. इझिली काय होतं? ॲब्सॉर्ब होतं. वेन टेक ओरली, जर त्याला आपण ओरली घेतला तर तो काय होतो? वेल ॲब्सॉर्ब होतो. हाऊएवर फूड मार्कली रिड्यूस इज ॲब्सॉर्प्शन. पण जर ओरली घेताय आणि चांगला ॲब्सॉर्ब होतो आहे, पण जर तुमच्या स्टमकमध्ये इंटेस्टाईनमध्ये फूड असेल तर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन डिक्रीज होतं. हेन्स इट ॲडमिनिस्टर ॲट एम्प्टी स्टमक. म्हणून एम्प्टी स्टमक असताना त्याला ॲडमिनिस्टर केला जातो. म्हणजे उपाशीपोटी, अंशीपोटी ज्याला आपण म्हणतो तेव्हा तो ॲडमिनिस्टर केला जातो. म्हणजे इथे रिझन विचारू शकतात, वाय रिफॅम्पिसिन ॲडमिनिस्टर ॲट ॲन एम्प्टी स्टमक. एम्प्टी स्टमकच्या वेळी रिफॅम्पिसिन काय ॲडमिनिस्टर करतात? रिझन, रिफॅम्पिसिन इज वेल ॲब्सॉर्ब वेन टेक ओरली. Then however food markedly reduce its absorption, hence it is administered at empty stomach. कळलं? रिकाम्या पोटी किंवा एम्प्टी स्टमकला तो का दिला जातो? क्वेश्चन काय विचारतील? वाय रिफॅम्पिसिन आर ॲडमिनिस्टर ॲट ॲन एम्प्टी स्टमक. तुम्ही काय लिहायचं आहे? रिफॅम्पिसिन आर वेल ॲब्सॉर्ब वेन टेक ओरली. हाऊएवर food markedly reduce its absorption, hence it administer at empty stomach. Okay, then physical property of this rifampicin च्या physical property काय आहे? So it occur as a brick red or reddish brown crystalline powder. कलर कसा असतो? ब्रिक रेड किंवा रेडिश ब्राऊन. नेचर कसं आहे त्याचं? क्रिस्टलाइन पावडर. सो इट ऑकर ॲज अ ब्रिक रेड और रेडिश ब्राऊन क्रिस्टलाइन पावडर. देन सेकंड, इट इज ओडरलेस. कोणताही ओडर नसतो त्याचा. देन सोल्युबिलिटी स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल. वॉटर आणि अल्कोहोलमध्ये काही प्रमाणात तो काय असतो? सोल्युबल असतो. बट सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्ममध्ये इझिली तो काय होतं? सोल्युबल
होतो. देन अनस्टेबल इन लाईट, हीट, एअर अँड मॉइश्चर. लाईट, हीट, एअर आणि मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तो कसा असतो, अनस्टेबल असतो. सो फिजिकल प्रॉपर्टी, 4 फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत रिफॅम्पिसिनच्या. इट ऑकर ॲज अ ब्रिक रेड और रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन पावडर. देन सेकंड, इट इज odorless. Third one, slightly soluble in water and alcohol but soluble in chloroform. Then fourth one, unstable in contact with light, heat, air and moisture. Okay. Then chemical property means reactions of this rifampicin, it is hydrolyzed in acidic medium. Acidic medium मध्ये जर रिफॅम्पिसिनला आपण टाकला तर त्याचं हायड्रोलायसिस होतं, ब्रेकडाऊन होतं इंटू 3-formyl रिफॅम्पिसिन. कशामध्ये, 3-formyl रिफॅम्पिसिन. सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, इट हायड्रोलाइज इन ॲसिडिक मीडियम टू गिव 3-formyl FORMYL formyl rifampicin. Then second, in neutral medium the ester group of rifampicin is slowly hydrolyzed. न्यूट्रल मीडियममध्ये काय होतं, इस्टर ग्रुप जो असतो रिफॅम्पिसिनचा तो स्लोली काय होतो, हायड्रोलाइज होतो. देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज, ऑल्सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज आर इम्पॉर्टंट as like streptomycin. So rifampicin is unstable in presence of moisture. मॉइश्चरच्या प्रेझेन्समध्ये तो अनस्टेबल असतो. इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, एअर और ऑक्सिजन. लाईट, एअर आणि ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अफेक्टेड होतो. हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर. टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचं आहे इन ॲन ॲटमॉस्फिअर ऑफ नायट्रोजन. शक्यतो त्या जिथे आपण स्टोअर करतो याला रिफॅम्पिसिनला त्याच्या स्टोरेजमध्ये, त्याच्या पॅकेजिंगमध्ये कसलं ॲटमॉस्फिअर असलं पाहिजे, नायट्रोजनचं ॲटमॉस्फिअर असलं पाहिजे. ॲट टेम्परेचर नॉट एक्सिडिंग दॅन 50 डिग्री सेल्सिअस. 15 डिग्री सेल्सिअस, 15 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा टेम्परेचर जास्त नाही पाहिजे. सो प्रिकॉशन खूप घ्यायला लागते स्ट्रेप्टोमायसिन आणि रिफॅम्पिसिन स्टोअर करताना. सो रिफॅम्पिसिन इज अनस्टेबल इन प्रेझेन्स of moisture. It is affected by a light, air and oxygen. Hence it is stored in tightly closed light resistant container in an atmosphere of nitrogen at temperature not exceeding than 15 degree Celsius. When rifampicin is unstable in moisture, it is affected by light. Hence डेसिकंट सिलिका जेल इन्क्लूड रिफॅम्पिसिन कॅप्सूल कंटेनर. म्हणजे काय, जर रिफॅम्पिसिनच्या कॅप्सूल असतील आणि त्या कंटेनरमध्ये जर तुम्हाला पॅक करायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये सिलिका जेल, म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल बघा एखादी टॅबलेट किंवा पर्टिक्युलरली जी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन असतात त्या आयुर्वेदिक प्रिपरेशनच्या ज्या गुटिका वगैरे किंवा गोळ्या टॅबलेट आपण घेतो त्याच्यामध्ये आतमध्ये एक छोटीशी एकदम छोट्या स्क्वेअर कलरची पांढरी पिशवी असते आणि त्याच्यामध्ये आतमध्ये असं वाळूसारखं काहीतरी असतं. तो दुसरं तिसरं काही नसून ते काय असतं, डेसिकंट सिलिका जेल असते की जी प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून काय होते, ॲक्ट होते. सेम इथे ती वापरली जाते. रिफॅम्पिसिन इज अनस्टेबल इन मॉइश्चर, इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. हेन्स डेसिकंट सिलिका जेल इन्क्लुडेड इन रिफॅम्पिसिन कॅप्सूल कंटेनर. म्हणून त्या कंटेनरमध्ये त्या प्रिझर्वेटिव्ह स्टॅबिलायझर म्हणून काय केलेल्या असतात, ठेवलेल्या असतात. देन युजेस, रिफॅम्पिसिनचे युजेस काय आहेत, इट इज मेनली यूज टू ट्रीट ट्युबरक्युलोसिस. ट्युबरक्युलोसिसला ट्रीटमेंटसाठी यूज केला जातो. इट इज युजफुल वेन रेझिस्टंट डेव्हलप टू अदर ड्रग. जर अदर ड्रगला रेझिस्टंट डेव्हलप झाले असतील तर रिफॅम्पिसिन यूज केलं जातं. इट गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ अदर अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग्स. सिंगली कधी दिला जात नाही, बाकीच्या अँटी ट्युबरक्युलोसिस ड्रग बरोबर कॉम्बिनेशनमध्ये हा काय केला जातो, दिला जातो. देन इट इज यूज टू ट्रीट बायलरी इन्फेक्शन और बिलियरी इन्फेक्शन. म्हणजे ज्या इंटेस्टाईनमध्ये जे हेअर लाईक प्रोजेक्शन असतं की जे फूड ॲब्सॉर्ब करून घेतात, ॲब्सॉर्ब झालेलं फूड जे त्यांच्यामधून जातो ज्याला आपण काय म्हणतो सिलिया किंवा बिलिया ज्याला म्हणतो. सो बिलियरी इन्फेक्शनला ट्रीट करण्यासाठी हा यूज केला जातो. देन इट इज एम्प्लॉय इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजायटिस, इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजिस, आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, त्याच्यामध्ये सुद्धा हा काय केला जातो, यूज केला जातो. सो युजेस, इट इज मेनली यूज टू ट्रीट ट्युबरक्युलोसिस. इट इज युजफुल वेन रेझिस्टंट डेव्हलप टू अदर ड्रग. इट गिव्ह इन कॉम्बिनेशन विथ अदर अँटी ट्युबरक्युलर एजंट. देन सेकंड, इट इज यूज टू ट्रीट बिलियरी इन्फेक्शन. थर्ड, इट ड्रग एम्प्लॉय इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजायटिस. देन डोसेज फॉर्म काय आहे, डोस काय आहे बघूया आपण रिफॅम्पिसिनचा. सो इट इज युजली गिवन इन कॅप्सूल फॉर्म 450 to 600 mg dose. So dose, it is usually given in capsule form in 450 to 600 mg dose.
450 ते 600 mg डोसमध्ये दिला जातो इन कॅप्सूल फॉर्म. ओके. देन ब्रँड नेम फॉर रिफॅम्पिसिन अगेन रिवेल 30 which contain rifampicin 300 mg, then arsin 300, okay, rivel 30, arsin 300, then rimpicin and rimpin. Okay, so rivel 300, arsin, rimpicin and rimpin 30. Okay, so these are the some brand name for rifampicin tablet. Rifwell 300 टॅबलेट. ओके. रिफवेल 300 ही काय आहे त्याची टॅबलेट आहे. देन आर्सिन 300, रिम्पासिन अँड रिम्पिन. ओके. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो? सो इट इज अवेलेबल इन कॅप्सूल फॉर्म. सो रिफॅम्पिसिन कॅप्सूल फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन कोणतं असतं त्याचं? रिफॅम्पिसिन कॅप्सूल नावाचं फॉर्म्युलेशन असतं. ओके. सो दिस इज रिगार्डिंग द आयसोनियाझाइड, पास मीन्स पॅरामायनोसॅलिसिलिक ॲसिड, स्ट्रिप्टोमायसिन अँड रिफॅम्पिसिन. नेक्स्ट क्लासला आपण पुढचा ड्रग आणि राहिलेले ड्रग बघू. इथॅम्बुटॉल, पायरेझिनामाइड, इथिओनामाइड्स, जे काही बाकीचे ड्रग आहेत ते आपण काय करणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करणार आहोत. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण राहिलेले ड्रग बघूया. थँक्यू व्हेरी मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.